ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः 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 શાંતિ શાંતિ શાંતિ। જો ત્રણેય પ્રકારની શાંતિ જોઈએ છે આપણે, એટલે બધાએ માગવી પડે શાંતિ, પ્રાર્થના કરવી પડે। આધ્યાત્મિક આદિ દૈવી, આધ્યાત્મિક તો ખાસ જોઈએ આપણે અત્યારે, બોલવામાં આપણને મુશ્કેલી પડે છે ને, એટલે જોઈએ। ચાલો એની તો સામવેદની તલવકાર શાખાનું કેન ઉપનિષદ આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને સંબંધ ભાષ્ય આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। મોટાભાગનું સંબંધ ભાષ્ય પૂરું થયું અને હવે આપણે મંત્ર શરૂ કરેલો, તો આપણે પહેલાં મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરી। ચલો, પેજ નંબર 10 કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં પેજ નંબર 10। ઓમ કેનેશિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ કેન પ્રાણ પ્રથમ પ્રૈતિયુક્તઃ કેનેશિતાં વાચમિમાં વદન્તિ ચક્ષુશ્રોત્રમ કૌ દેવો યુનક્તિ। તો આ જે શિષ્ય ગુરુ પાસે જાય છે એ જિજ્ઞાસા લઈને જાય છે, એને જિજ્ઞાસા છે કે આ બધું કામ કરી રહ્યું છે, મન ઇન્દ્રિયો, આ બધું આ જગત ચાલી રહ્યું છે, એ બધું કોની પ્રેરણાથી કોની ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે। એટલે એને આવો પ્રશ્ન થયો, કારણ કે એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે, બહિર્મુખમાંથી એ અંતર્મુખ થયો છે। આગળ જે 8 અધ્યાયો ગયા એ કર્મ અને ઉપાસનાને લગતા હતા, એમાં એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું, ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ, એ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન આ વ્યક્તિ છે। એટલે વિવેક વૈરાગ્ય બધું એનામાં જન્મેલું છે અને એટલા માટે એને મુમુક્ષા છે। અને મુમુક્ષા એની જિજ્ઞાસામાં પરિવર્તિત થઈ। મુમુક્ષા હોય મોક્ષની ઈચ્છા, મુક્ત થવાની ઈચ્છા બધાની હોય,
પણ એ જિજ્ઞાસા એટલે જ્ઞાનની ઈચ્છામાં પરિવર્તિત થવી. મુક્તિ એટલે સ્વર્ગમાં મુક્તિ એ થાય એવું માણસો સમજતા હોય, એવી આપણી સમજ હોય. પણ આને ખબર છે કે જે સ્વર્ગની જે પણ મુક્તિ છે એ કેવી છે? અનિત્ય છે. એ હંમેશ માટેની મુક્તિ નથી. એટલા માટે એને હવે જિજ્ઞાસા થઈ કે જ્ઞાન દ્વારા જ મને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે, એવો એનો નિશ્ચય થયો. એવી આ વ્યક્તિ છે. અને એવો શિષ્ય આ ગુરુ પાસે જાય અને એને ગુરુ પાસે જ જવું પડે. કેમ ગુરુ પાસે? કારણ કે આગળ કીધું, જુઓ આગળ પેજ નંબર જુઓ, 10 નંબરના પેજ ઉપર આપણે આ ચાલુ છે એ પેજ ઉપર જ જુઓ. આ મંત્ર છે ને એની ઉપર જ લખ્યું છે, તસ્માત દૃષ્ટાદૃષ્ટેભ્ય, પહેલી લીટી ભાષ્યકારમાં, તસ્માત દૃષ્ટાદૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય સાધન સાધ્યેભ્ય વિરક્તસ્ય. આ વ્યક્તિ કેવો છે? બાહ્ય સાધન અને સાધ્ય, કોઈ પણ વસ્તુ સિદ્ધ કરવી હોય એને સાધ્ય કહેવાય. તો સાધ્ય અને સાધન જોઈએ. એના માટે સાધ્યને અનુરૂપ સાધન જોઈએ. તો સાધન સાધ્યેભ્ય વિરક્ત છે. એ વ્યક્તિ વિરક્ત છે. કેવી વિરક્ત? શેનાથી વિરક્ત છે? સાધ્ય અને સાધન બંનેથી વિરક્ત છે. કારણ કે એને સાધ્ય, હવે કોઈ દુનિયાવી વસ્તુનું સાધ્ય એના માટે રહ્યું નથી. એટલે હવે એને કોઈ દુનિયાવી સાધનની પણ જરૂર નથી. હવે એને શેની જરૂર છે? આ જ્ઞાન માટેની જરૂર છે. જ્ઞાનનું સાધન શું છે? શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસ. તો એના માટે ક્યાં જવું પડે? એટલે ગુરુ ઉપસક્તિ કરવી પડે. એને ગુરુ પાસે જ જવું પડે. એટલે જુઓ, એણે કહ્યું કે દૃષ્ટાદૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય સાધન, 10 નંબરના પાના પર કહ્યું, દૃષ્ટાદૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય સાધન સાધ્યેભ્ય વિરક્તસ્ય પ્રત્યગાત્મ વિષયા બ્રહ્મા જિજ્ઞાસા ઇયમ કેનેશિતમ ઇત્યાદિ શ્રુત્યા. તો આ કેનેશિત, આ પંથથી ચાલુ થતું જે ઉપનિષદ છે એના દ્વારા જ આ પ્રત્યેગાત્મ વિષયા છે, એને પ્રત્યેગાત્મ વિષય એટલે પોતાના આત્મા વિશેની જે એની જિજ્ઞાસા છે એ પૂરી ક્યારે થશે? આ કેને ઉપનિષદ, એ પ્રશ્ન દ્વારા આ ઉપનિષદ જે શરૂ થયું એ દ્વારા એની આ આત્માની જાણવાની ઈચ્છા પૂરી થશે, આત્માના સ્વરૂપને જાણવાની ઈચ્છા. તો ભાષ્યકારે જો પેજ નંબર 4માં કહેલું આવી ઈચ્છા કેવી રીતે જન્મી. તો 4 નંબરના પેજ ઉપર, આ તો ખાલી આપણે રિફર કરીએ છીએ, 4થી લાઈનમાં લખ્યું કે 3જી લાઈનમાં છેલ્લે, ઇહ કૃતાત પૂર્વકૃતાદ્વા સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત વિરક્તસ્ય પ્રત્યેગાત્મ વિષયા જિજ્ઞાસા પ્રવર્તતે. આ જિજ્ઞાસા પ્રવર્તન કોનામાં થાય? કોનામાં પ્રવૃત્ત થાય? આવી જિજ્ઞાસા કોનામાં જન્મે? તો કે છે ઇહ કૃતાત, આ જન્મમાં કરેલા કે આ લોકમાં કરેલા, અથવા તો પૂર્વકૃતાત, પૂર્વજન્મમાં કરેલા કર્મો, સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત, એ કર્મો દ્વારા, એટલે ઉપાસના કરી હોય, કર્મ કર્યા હોય એવી, બીજા કર્મ કર્યા હોય તો એ તો સંસારના અંતર્ગત જ હોય, પણ એના સંસ્કાર એવા વિશેષ સંસ્કારનો ઉદ્ભવ થયો, જેથી કરીને એનામાં વિવેક વૈરાગ્ય જન્મ્યો. અને ઉદ્ભવાત વિરક્ત, એનામાં વૈરાગ્ય જન્મ. વિરક્તસ્ય પ્રત્યેગાત્મ વિષયા જિજ્ઞાસા પ્રવર્તતે. એનામાં પ્રત્યેગાત્માને જાણવાની ઈચ્છા થઈ. અંતરતમ, પ્રત્યેક એટલે અંતરતમ, ઇનરમોસ્ટ, આ જે આત્મા છે એને જાણવાની ઈચ્છા જન્મી એનામાં. એટલે એવું કહ્યું કે આ જિજ્ઞાસા એનામાં જરૂર થઈ. એ જિજ્ઞાસાને દર્શાવવા માટે આ ઉપનિષદ શરૂ થયું. કેનેશિતમ એ પ્રશ્ન કરે છે, એને જિજ્ઞાસા છે. શેની જિજ્ઞાસા? કેનેશિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મન. આ મન જે છે એ એની પ્રવૃત્તિ કરે છે કોની પ્રેરણાથી કરે? આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો કંઈક આપણામાં પ્રેરણા જન્મે ત્યારે કરે, ઈચ્છા જન્મે તો જ કામના જન્મે ને. આપણને કોઈ કામના થાય ક્યારે? કંઈક આપણને અધૂરપ લાગે, કંઈક એવું ઉણપ લાગે એવી. એમ આપણને કંઈક જ્ઞાનની પણ ઈચ્છા થાય, તો મને એ જ્ઞાન નથી એવી ઈચ્છા જન્મી. તો એના માટે શું કરું? તો ગુરુ ઉપસક્તિની વાત કરી. તો આ જ્ઞાન, મને આ દુનિયાવી જ્ઞાન જે પ્રાપ્ત કરું છું એ રીતે પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય, અથવા તો શાસ્ત્રને હું મારી જાતે જ ભણી લઉં તો ચાલે કે ન ચાલે. એટલે ગુરુ ઉપસક્તિની પણ વાત કરવામાં આવી. તો ક્યાં વાત થઈ? આ 10મા નંબરના પાના પર જ છે. જુઓ, કશ્ચિત, છેલ્લેથી 3જી લીટી, કશ્ચિત ગુરુમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ વિધિવદ ઉપેત્ય પ્રત્યેગાત્મ વિષયાદ અન્યત્ર શરણમ અપશ્યન અભયમ નિત્યમ શિવમ અચલમ ઈચ્છન પપ્રચ્છ ઇતિ કલ્પ્યતે. એટલે ભાષ્યકાર આપણને કહે છે કે આ જે શિષ્ય છે ને એ ગુરુ પાસે જવું પડ્યું. કેમ જવું પડ્યું? કારણ કે આ વસ્તુ નૈષા તર્કેણ ઉપલબ્ધ, એવું કીધું ને આગળ, નૈષા તર્કેણ મતિરાપનેય. આ મતિ એટલે જો તર્ક એટલે શું? આપણા અનુભવને અનુસાર આપણે તર્ક કરીએ. આપણો તર્ક કેવો હોય? આપણા અનુભવ જેવા થાય ને એવા. કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે કે કોઈ જગતના પદાર્થો વિશે આપણા જેવા અનુભવ થાય એ પ્રમાણે આપણે તર્ક કરીએ. તર્ક એટલે આપણી યુક્તિઓ, અને એ પ્રમાણે આપણે વ્યવહાર કરતા હોઈએ. મોટા ભાગનો બધો વ્યવહાર
તર્કથી જ થતો હોય છે. તો એમ કહે છે કે નૈષા તર્કેણ મતિહિ આપનેય. તો આ આત્મજ્ઞાનની જે મતિ છે ને એ તર્કથી પ્રાપ્ત નહીં થાય. હું મારી રીતે લોજિકથી હું શીખી લઈશ તો ચાલશે કે નહીં, મારી બુદ્ધિથી શીખી લઈશ તો ચાલશે કે નહીં, શાસ્ત્ર મારી રીતે ભણી લઈશ નહીં થાય. એટલા માટે ગુરુ ઉપસદન કેમ મહત્ત્વનું છે એમ કહે છે. કારણ કે ગુરુ પાસે જશો તો જ તમને આ જ્ઞાન થશે. સ્વયં આપણે સ્વતંત્ર રીતે કરીએ પણ એક આ બધું જે પૃથક્કરણ કરતો હોય કે અન્વેષણ કરનારો કોણ છે? એ અહંકાર છે. અહંકાર જ્યાં સુધી આ બધું અન્વેષણ કરશે ને ત્યાં સુધી એ મુક્ત નહીં થઈ શકે, એને આ જ્ઞાન નહીં થાય છે. કારણ કે અહંકાર આપણો છે ને એ અહંકાર બહુ મોટો અવરોધ છે. એટલે જ્યાં સુધી અહંકાર હશે તો હું મારે રાગદ્વેષને અનુરૂપ જ બધું વિચાર કરીશ, શાસ્ત્રના વિચાર પણ એને અનુરૂપ જ કરીશ. એટલે કહે છે કે ગુરુ પાસે જવું જ જોઈએ. ગુરુ એવા અભિગત છે, ગુરુ પાસે જ જવું જોઈએ અને ત્યાં જ જવું જોઈએ. અને કયા ગુરુ પાસે જવું? પરંપરાથી આવેલા ગુરુ પાસે જ જવું એમ કહ્યું. એટલે એમ કહે છે કે આ બધું જ્ઞાન છે ને તમને ભલે વિદ્વાનો વ્યાકરણનું જ્ઞાન હોય, બધું જ હોય, બધું બહુ બધું સાંભળેલું હોય, બધું બરાબર, છતાં ગુરુ પાસે રૂબરૂ જવું જ પડે. એટલે ગુરુ પાસે જઈએ એટલે કે આચાર્યવાન પુરુષો વેદ એવું કીધું. જેની પાસે આચાર્ય હોય, જે આચાર્યવાન આચાર્યવાળો એણે જ આ જ્ઞાન થાય. વેદ એટલે એને જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. પછી કીધું ને આચાર્યાધેવ વિદ્યા વિધિષ્ઠા સાધિષ્ટમ પ્રાપત. આ વિદ્યા જે છે એ કલ્યાણકારી તમને ક્યારે બને? જ્યારે તમે આચાર્ય પાસેથી સાંભળો, તમારા આચાર્ય પાસેથી સાંભળો ત્યારે જ આ વિદ્યા તમારી દ્રઢ થાય અને તો જ એ તમને ફળદાયી બને. એટલા માટે આચાર્યનું બહુ મહત્ત્વ છે. આચાર્ય કોને કહેવાય? આપણે કહ્યું ને આ ચિનોતી છે શાસ્ત્રાણી. પોતે આચરણ કરે છે અને આચરણ કરાવરાવે છે અને એ આ બધા જ્ઞાન શાસ્ત્રનું ધરાવે છે. એવો જે વ્યક્તિ છે ને એને આચાર્ય કહેવાય. એટલે એમ કહે છે કે આચાર્ય પાસે જ જવું જોઈએ. તો હવે જુઓ, આપણે અહીંયા સુધી કરેલું કશ્ચિત ગુરુમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ વિધિવદ ઉપેત્ય પ્રત્યેગાત્મ વિષયાદ અન્યત્ર શરણમ અપશ્યન. બીજું કોઈ શરણ આ જોતો નથી. એને હવે ખ્યાલ આવી ગયો, આ વ્યક્તિને, આ શિષ્યને ખ્યાલ આવી ગયો, આ સાધકને, કે મારા જ્ઞાન માટે મારે ગુરુ પાસે જ જવું પડશે. કારણ કે ગુરુ સિવાય મારો આમાં બીજો કોઈ ઉદ્ધાર નથી. અને ગુરુ પાસે ગયા વગર મારા બધા સંશયો કે જે કંઈ છે, ગુરુ પાસે જવું એટલે શ્રવણ કરવું. ગુરુ પાસે જઈને કંઈ બીજું કંઈ કરવાનું નથી. ભગવાને કીધું ને તો એ જ્ઞાન લેવા માટે તારે ગુરુ પાસે જવાનું અને ગુરુની સેવા કરવાની. અને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો કોને પૂછવાના? ગુરુને પૂછવાના. પ્રશ્ન પૂછો તો તમારા સંશયો બધા દૂર થાય. આપણે જો વિચાર કરીશું તો સંશય જન્મશે, વિચાર જ નહીં કરીએ તો સંશય પણ નહીં જન્મે. એટલે અંતર્મુખ થવું પડે. અંતર્મુખ થઈએ પછી પ્રશ્ન જન્મે કે આત્માનું જ્ઞાન લેવાનું શું કામ? એવું એ થાય ને ભાઈ, ક્લાસમાં જવાનું શું કામ? શ્રવણ શું કામ કરવાનું? તો કે આ જ્ઞાન મેળવવા માટે જવું પડે. તો હવે આગળ કહે છે કે આપણે હવે આગળ ભાષ્ય વાંચીએ. છેલ્લી લીટી 10મા નંબરના પાના પર હું વાંચું. કેને શિતમ ઇતિ કેન કર્ત્રા. મળ્યું બધાને? તો અવાજ કેમ આવતો નથી? ઈશિતમ ઇષ્ટમ અભિપ્રેતમ સત મનઃ પતતિ ગચ્છતિ સ્વવિષયમ પ્રતિ ઇતિ સંબધ્યતે. જો આમાં બોલીએ ને, આપણે બોલીએ ને તો આપણો થોડો અભ્યાસ થાય. કારણ કે બોલીએ, સાંભળીએ તો સંભળાય બરાબર છે, સમજાય એવું લાગે, પણ બોલીએ ને તો થોડો અભ્યાસ પણ થાય આપણો શબ્દથી. એટલે શબ્દથી પરિચિત થઈએ ને તો આપણે થોડું આમ સ્ફુરે, જરા જલ્દી સ્ફુરે. તો એમ કહે છે કેને શીતમ ઇતિ. કેને શીતમ આ જે મંત્રથી શરૂ થયું એટલે કેને શીતમ ઇતિ એટલે કે એના દ્વારા, એટલે કે કેન કર્ત્રા. હવે કેન શબ્દ છે ને એ તૃતીય વિભક્તિનો છે. કિમ શબ્દ છે ને, કિમ, કિમ સર્વનામ છે ને, એનો તૃતીય વિભક્તિનો એક વચનનું રૂપ છે કેન, કોના દ્વારા. હવે કોના દ્વારા આપણે સાધન માટે પણ કહીએ કે તમે સ્પેસીમેન જોયું તો શેનાથી જોયું? તો કે માઇક્રોસ્કોપથી જોયું. સાધન થયું ને. તમે ત્યાં ગયા, શેના દ્વારા ગયા? તો કે સાયકલ દ્વારા ગયા, સ્કૂટર દ્વારા ગયા, મોટર દ્વારા ગયા. એટલે વાહન, સાધન. એટલે સાધનનો પણ નિર્દેશ કરે તૃતીય વિભક્તિ. સહ અર્થે પણ તૃતીય હોય. સહ અર્થે રામેણ સહ લક્ષ્મણ ગત એવું કહેવાય. તો રામની સાથે લક્ષ્મણ ગયો. તૃતીય વિભક્તિ ઘણી જગ્યાએ વપરાતી હોય.
એમાં અહીંયા જે હવે કેનો શબ્દ વપરાયો એ કયા અર્થમાં વપરાયો એવું નક્કી કરવું પડે. આપણને તો સીધે સીધી ખબર જ ન પડે. એટલે ભાષ્યકાર સમજાવે છે કેનનો અર્થ તૃતીયા વિભક્તિ કર્યો પણ એ કર્તાના અર્થમાં છે. એટલે ભાષ્યકાર એમ કહે છે કેને શીતમ ઇતિ કેન કર્તા, કયા કર્તા વડે, ઈશિતમ એટલે કયા કર્તા વડે, આ કયા સાધન વડે એણે ઈચ્છા કરી એવું નથી, કયા કર્તા વડે એણે ઈચ્છા કરી. કેન એટલે કયા કર્તા વડે એણે ઈશિતમ એટલે કે ઈચ્છા કરી. શું ઈચ્છા કરી? કે આ મન જે છે એ એની બધી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે એ કોની ઈચ્છાથી પ્રવૃત્તિ કરે છે એવો પ્રશ્ન છે. મૂળભૂત પ્રશ્ન આ છે. તો આ કર્તા એવું નક્કી કર્યું ભાષ્યકારે કે આ જે શિષ્ય છે એણે આ કેને શીતમ એ અર્થમાં કેન કર્તા ઈશિતમ, કયા કર્તા વડે ઈચ્છા દ્વારા એટલે પ્રેરાઈને, ઇષ્ટમ એટલે પ્રેરાઈને, અભિપ્રેતમ સત, કોના ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને અથવા તો અભિપ્રેત એટલે પ્રેરાઈને જ થાય. અભિપ્રેત એટલે પ્રેરાઈને સત મનઃ પતતી, મન પડે છે. હવે પડે છે એનો શું થાય? પડવાનું છે ને એ સ્વતંત્ર નથી. પડવાનું આપણું સ્વતંત્ર ન હોય, પડવાનું તો પરતંત્ર હોય. કોઈ ધક્કો મારે પડીએ તો આપણી જો આપણા હાથમાં હોય સ્વતંત્ર હોય તો પડીએ જ નહીં ને. પતતી કીધું ને એટલે અહીંયા ભાષ્યકારે કીધું ગચ્છતી. પતતીનો અર્થ શું લેવાનો? ગચ્છતી એટલે મન પતતી, તો મન પડે છે. પડે છે એટલે મન જાય છે. એ દ્વારા કહેવાનું શું થયું? પતતી એટલા માટે કીધું કે એમાં સ્વતંત્રતા નથી મનની. ક્યાં મને જવું એ મનની સ્વતંત્રતા નથી. મન ક્યાં જાય, કયા વિષયમાં જાય, કઈ જગ્યાએ જાય એ નક્કી કોણ કરે છે? એ અંદરની ઈચ્છા નક્કી કરે છે. ઈશિતમ મન જે કીધું ને એટલે ઈશિત આપણે આ ભાષ્યમાં આવશે જ બધું. પણ પતતી ગચ્છતી સ્વ વિષયમ પ્રતિ ઇતિ સંબધ્યતે, પોતાના વિષય પ્રત્યે આ મન જે જાય છે એ ગચ્છતી કીધું એટલે પતતી કીધું. એટલે મન પોતાના વિષયો તરફ જાય છે, એના તરફ આકર્ષાય છે. એ પોતાની સ્વયં પોતાની નક્કી નિશ્ચયથી નથી જતું, કોઈની ઈચ્છાથી, કોઈનાથી પ્રેરાઈને જાય છે એવું કહેવા માગે છે. તો જો અહીંયા આપણે છે ને આનંદગીરી ટીકા જોઈ લઈએ. હવે અહીંયા પેજ નંબર આ જ છે, હું જરા જોઈ લઉં તમને. પાછળના પાના પર જોવું પડશે, 12 નંબરના પાના પર છે આનંદગીરી ટીકા. આનંદગીરી ટીકા છે ને એમાં જુઓ પહેલી લીટી ઈશ 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 મળ્યું. ઈશ આભિક્ષને ઈશ ગતૌ ચ ઇતિ ધાતુ અંતર સંભવે કથમ ઈચ્છાર્થસ્ય એવ વ્યાખ્યાનમ ઇતિ આશંક્ય આહ. હવે અહીંયા ભાષ્યકારને પ્રશ્ન થાય છે કે આ ઈશ જે છે ને, ઈશ શબ્દ ધાતુ છે. ઈશ ધાતુ, ઈશત કેને શીતમ છે ને, કેન ઈશિતમ થયું. તો ઈશિતમ છે એ ઈશ ધાતુમાંથી બન્યું. હવે ઈશ ધાતુ 3 ગણમાં આવે છે, 4થા ગણમાં આવે છે, 6થા ગણમાં આવે છે અને 9મા ગણમાં આવે છે. અને દરેક ગણમાં પાછા ધાતુના પ્રત્યયો જુદા જુદા, વિકરણ પ્રત્યય હોય દરેક ધાતુના. એટલે વિકરણ પ્રત્યય પણ જુદા જુદા હોય, પ્લસ દરેકનો અર્થ પણ જુદો હોય. એટલે હવે અહીંયા કયો અર્થ નક્કી કરવો એ ભાષ્યકાર જ નક્કી કરી શકે, આપણે ન નક્કી કરી શકીએ. આપણને સમજ પણ ન પડે શું લેવું. અને એની આ નક્કી કરવાની પાછળનો શું હેતુ છે એ આપણને સમજાવે છે કે હવે ઈશ ધાતુના 3 અર્થ છે. તો આ મંત્રમાં કેને શીતમ જે ઈશિતમ કહ્યું એ એમણે કહી દીધું કે કર્તા, કયા કર્તા વડે. પણ એ ઈશિતનો અર્થ શું કરવો એ આપણને હવે કહે છે કે ઈચ્છા કરવો. તો એમ કહે છે ઈશ આભિક્ષને. ઈશ ધાતુનો અર્થ આભિક્ષણ થાય. આભિક્ષણાના અર્થમાં પણ આભિક્ષણ એટલે વારંવાર થવું અથવા તો વારંવાર હોવું, એને આભિક્ષણ કહેવાય. ઈશ ધાતુનો અર્થ આભિક્ષણ જો લઈએ તો એનું વારંવાર થવું એવો અર્થ થાય. ઈશ અને એ કયા ગણનો છે? 9મા ગણનો ધાતુ બને. સમજ પડે ને? થોડી પડશે આમાં તમે છે ને ધીરે, એટલે હું તો સાચી બધા વિકરણ પ્રત્યે લાગતા હોય, ધાતુને વિકરણ પ્રત્યે લાગે. 10 ગણ છે, 1 થી 10 ગણ હોય, દરેક ગણના ધાતુને લાગતા પ્રત્યય હોય. અને પ્રત્યય લાગ્યા પછી એને પાછા કાળના પ્રત્યયો લાગે. સમજ પડે ને? એટલે ધાતુ પ્લસ ગણ પ્રત્યય પ્લસ કાળનો ધાતુ લાગે.
વર્તમાન કાળ હોય, ભૂતકાળ હોય, અદ્યતન ભૂતકાળ, બધા અલગ અલગ, બધા પાછા કાળે લંગ લોટ બધા ઘણા કાળો છે, લકારો કહેવાય. એટલે આપણે એ બધી ડિટેલમાં નહીં જઈએ, નહીં તો તમને પછી એમ લાગશે કે બહુ અઘરું પડશે. એટલે આપણે સામાન્ય વાત જ કરીએ. એટલે એમ કહે છે ઈશ આભિક્ષને એ જે 9મા ગણનો ધાતુ છે. આમાં ગણ એટલે શું? વિભાગો છે બધા. ધાતુઓ કયા કયા વિભાગમાં મૂકી દીધા અને દરેક વિભાગનો જે ધાતુ આ છે ને, પાણીની મહારાજે 4000 ઉપરાંત સૂત્રો બનાવ્યા. હવે સૂત્રો જે બનાવ્યા ને એ સૂત્રો એમણે તો શું કર્યું ખબર છે? એ બધે ટ્રાવેલ કર્યું, એમણે બધે ગયેલા, બધે રૂબરૂ, અને દરેક ગામમાં જઈને ભાષાનું એણે અધ્યયન કર્યું અને બધું એનું પરીક્ષા કરી કે આ શબ્દ કેમ અહીંયા વપરાય, આ ભાષાનું વાક્ય આવી રીતે કેમ વપરાય. એના ઉપરથી એમણે સૂત્રો રચ્યા છે. એટલે ભાષા એમણે નથી રચી, પણ જે ભાષા ચાલુ હતી ને, જે વ્યવહારમાં, એ ભાષાના આધારે એમણે સૂત્રો રચ્યા, વ્યાકરણના સૂત્રો. એટલે આ જે ભાષાઓ બોલાય છે એ ભાષાઓ બોલાય, અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ ભાષા બોલે. દરેક ભાષાની પાછળનું જે કંઈ એક નિયમ હોય, એ નિયમ શું છે એ નિયમના આધારે એમણે સૂત્ર બનાવ્યા. એટલે એ સૂત્રના આધારે આપણને નિયમ ખબર પડી કે આ આવી રીતે બોલાય છે, એનો અર્થ કેમ આવો થાય. એટલે એણે સૂત્ર બનાવ્યા. એટલે પાણીની મહારાજે તો આવા સૂત્રો બનાવ્યા, એવા 4000 સૂત્રો બનાવ્યા. હવે 4000 સૂત્રો એટલા આપણને અઘરા લાગે. એ સૂત્રો પણ પછી એની તો પછી ઘણી આગળ બધી વૃત્તિઓ ને આ બધું આવે, તો એ સૂત્રોને સમજવા માટે તો ઘણું બધું જ્ઞાન જોઈએ. એટલે એ બધી વસ્તુઓ પ્રાણીની મહારાજે કરી, એટલે આપણને આ બધું તૈયાર મળે. કારણ કે વેદના મંત્રો જે છે ને, વેદના મંત્રો, એમાં પણ અમુક જે શબ્દો હોય તો બધા જ શબ્દો સીધા પાણીની દ્વારા સમજાવી શકાય એવા નથી હોતા. કારણ કે વેદ પહેલાં આવી ગયા. વેદ તો સ્વયંભૂ છે ને, પાણીની મહારાજ તો પછી આવ્યા. એટલે પાણીની મહારાજે જે બનાવ્યા ને, એ પોતે જે દરમિયાન પોતાના જીવન દરમિયાન બધે યાત્રા કરી અને ભાષાનો આખો પરિચય કર્યો, દરેક જગ્યાની ભાષાનો જોઈ અને પછી એ પ્રમાણે સૂત્રો બનાવ્યા અને વ્યાકરણનો આખા નિયમો બનાવ્યા. હવે એ નિયમોમાં એ પોતે બધે પહોંચી નથી શક્યા. વેદના અમુક મંત્રો છે, એમાં અમુક શબ્દોનો અર્થ પાણીની વ્યાકરણ દ્વારા સમજાવી શકાય એવા નથી. એટલે એને છાંદસ પ્રયોગ કહેવાય. છાંદસ એટલે વેદ. જે શબ્દો પાણીની વ્યાકરણમાં સમાવિષ્ટ ન થયા હોય અને એના ફોર્મ, એનું રૂપ કયું છે અને એનો અર્થ શું કરવો, એને છાંદસ કહેવાય. એટલે પાણીની મહારાજના સૂત્રોમાં એનો સમાવેશ નથી થયો, એટલે એને છાંદસ તરીકે ઓળખાય. એને સ્વીકારી લેવાના. એટલે એના માટે તમારી પાસે પ્રશ્ન હોય કે આ કેવી રીતે, તમે આ તો કહ્યું ઈશિતમ એટલે આ રીતે કહ્યું, તો હવે એનો બીજો અર્થ, ધારો કે બીજું 9મા ગણનો ધાતુ છે એનું આ રીતે કેવી રીતે, એવું આપણને મન થાય. અથવા તો ઈશિતમ, અહીંયા જે મંત્રમાં ઈશિતમ છે એનો આ ઈચ્છા જ અર્થ કેમ કરો છો, આ ભીક્ષણ એટલે વારંવાર કેમ નથી કરતા, કે પછી બીજું જે છે એનો અર્થ ગતિ, ઈશ ગતો, ગતિના અર્થમાં, તો જવાના અર્થમાં છે, તો એવો કેમ નથી. એટલે દરેક અર્થ કરવા માટે પણ બહુ બધું પાણીના સૂત્રોનું જ્ઞાન હોય, પ્લસ સંદર્ભ કયો છે એ પણ જોવો પડે. એટલે અહીંયા કહે છે ઈશ આભિક્ષને, એટલે આપણે શાંતિથી સમજીએ છીએ. ઈશ આભિક્ષને ઈશ ગતૌ ચ, એટલે એમણે કહ્યું કે ઈશ આભિક્ષને, આભિક્ષને એટલે વારંવાર, વારંવાર હોવું, વારંવાર થવું, અને ગતો એટલે વારંવાર, વારંવાર નહીં પણ ગતો એટલે જવું. બરાબર. તો આ બે ઈશ ધાતુના બે અર્થ એમણે લીધા. કયા અર્થ લીધા? વારંવાર થવું કે વારંવાર હોવું અથવા તો જવું. આ બે અર્થ એમણે લીધા. જે આભિક્ષણ છે ને એ 9મા ગણનો ધાતુ છે. ઈશ ધાતુ 9મા ગણનો હોય તો એનો અર્થ વારંવાર હોવું કે વારંવાર થવું એવો થાય. અને ઈશ ગતૌ એ જે છે એ 4થા ગણનો ધાતુ છે. જો 4થા ગણનો ધાતુ હોય તો એનો અર્થ જવું એવો અર્થ થાય. અને 6થા ગણનો જો ઈશ ધાતુ લઈએ તો એ ઈચ્છાના અર્થમાં થાય, ઈચ્છા કરવીના અર્થમાં થાય. સમજ પડી? એટલે ધાતુ એક જ છે ઈશ, ગણ જુદા જુદા છે અને ગણ જુદા જુદા હોય એનો અર્થ પણ જુદા જુદો થાય. આટલું આપણે સમજ્યા. તો ઈશ ધાતુનો હવે અહીંયા આ 3માંથી કયો અર્થ લેવો એ નક્કી કરવું પડે. એટલે ભાષ્યકાર કહે છે કે ઈશ આભિક્ષને, ઈશ, ભાષ્યકારની આપણે આનંદગીરી જોઈએ, ઈશ આભિક્ષને ઈશ ગતૌ ચ ઇતિ ધાતુ અંતર સંભવે કથમ ઈચ્છાર્થસ્ય એવ વ્યાખ્યાન. ભાષ્યકારે અહીંયા અર્થ લીધો કેને શીતમ, કોની ઈચ્છાથી. ઈશિતમ જે અર્થ કર્યો ભાષ્યકારે એ કોની ઈચ્છાથી એવો કર્યો. હવે આ આનંદગીરીએ એનો જવાબ આપે છે કે ઈશનો અર્થ વારંવાર જવું, વારંવાર થવું અથવા તો વારંવાર હોવું અથવા તો જવું ખાલી, ગતો,
એવો અર્થ નહીં કરીને ભાષ્યકારે એનો અર્થ કોની ઈચ્છાથી એવો કેમ કર્યો, એવો પ્રશ્ન થાય ને, સંશય થાય ને માણસને. આ કરો ને એમાં શું વાંધો છે? આ અર્થ કરો, બધા અર્થ છે, 3 અર્થ છે, 3માંથી કોઈ પણ લો ને, પણ એનું કારણ છે કે કેમ અહીંયા ઈચ્છા અર્થ લીધો, એ આપણને સમજાવશે. સમજ પડી? એટલે આમાં ઈશ ધાતુના અર્થ 3 છે અને 3 અર્થમાંથી કયો અર્થ લેવો એ ભાષ્યકારે નક્કી કર્યું કે અહીંયા આ સંદર્ભમાં આ ઈશ ધાતુનો અર્થ, ઈશ એટલે ઈશિતમ, એનો અર્થ ઈચ્છા એવો કરવામાં આવ્યો. હવે કેમ કરવામાં આવ્યો એ આપણને સમજાવે છે. જુઓ, આનંદગીરી ટીકામાં ઈશ આભિક્ષણે ઈશ ગતૌ ચૈતી ધાતુ અંતર સંભવે, એટલે ધાતુ અંતર એટલે બીજા અર્થ ધાતુના થઈ શકે છે, જે ગતિ અર્થમાં થઈ શકે છે અને વારંવાર હોવું એ અર્થમાં પણ થઈ શકે. તો કથમ ઈચ્છાર્થસ્ય એવ વ્યાખ્યાનમ ઇતિ આશંકે, આવો સંશય કરીને ભાષ્યકાર કહે છે. તો હવે ભાષ્ય વાંચીએ આપણે. પહેલી લીટી 12મા પાના પર. ઈશેહે, ઈશેને ઈશેહે આભિક્ષણાત નહીં આભિક્ષણ અર્થસ્ય ગત્યર્થસ્ય ચ ઇહ અસંભવાત ઈચ્છાર્થસ્ય એવ એતત રૂપમ ઇતિ ગમ્યતે. ભાષ્યકાર એમ કહે છે કે ઈશેહે આભિક્ષણાર્થસ્ય ગત્યર્થસ્ય ચ ઇહ અસંભવાત, આ બે જે અર્થ છે ઈશ ધાતુના, વારંવાર થવું કે વારંવાર હોવું અથવા તો ગતિ એટલે કે જવું, એ બે અર્થ અહીંયા અસંભવ છે. એટલા માટે ઈચ્છાર્થસ્ય એવ એતદ રૂપમ ઇતિ ગમ્યતે, એટલા માટે અહીંયા આ ઈચ્છાના અર્થમાં જ આ અર્થ લેવાનો ઈશ ધાતુનો. એટલે કેને શીતમ, કેન ઈશિતમ એવો જે પ્રશ્ન છે એમાં કેન ઈશિતમનો અર્થ શું લેવાનો? કોની ઈચ્છા માત્રથી એવો અર્થ લેવાનો. કોનું વારંવાર કે કોનું હોવાથી અથવા તો કોના જવાથી એવો અર્થ નહીં લેવાનો. ઈશિતમ જે છે ને, ઈશિતમ એ સંબંધક ભૂતકૃદન છે, કર્મણી પ્રયોગ છે. કર્મણી પ્રયોગ, કર્મણી પ્રયોગ એટલે શું? કોના દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. આ કંઈ પણ આપણે કહીએ ને કે આના દ્વારા થયું, તો આપણે કર્મણી પ્રયોગ કરતા હોઈએ, સંસ્કૃતમાંય કરતા હોઈએ, ગુજરાતીમાંય કરતા હોઈએ. કોના દ્વારા આ થયું, ભાઈ આ કોણે કર્યું એમ આપણે પૂછીએ તો સીધે સીધું આવે. પણ કોના દ્વારા થયું એટલે શું છે? ત્રીજી વિભક્તિ આવે. કોના દ્વારા, પેસિવ, હા પેસિવ, પેસિવ પાસ્ટ પાર્ટિસિપો એમ કહેવાય, કૃદંત અને પાર્ટિસિપો. તો આ કર્મણી ભૂત કૃદંત થયું, ઈશિતમ એટલે. હા, તો કર્મણી ભૂત કૃદંત, કોના દ્વારા, કોની ઈચ્છા દ્વારા એવું થયું. તો એટલે ઈશ ધાતુ છે ને એનું ઈશિતમ બન્યું, એ આ કર્મણી ભૂત કૃદંત રૂપ બન્યું. તો અહીંયા ભાષ્યકારે કર્મણી ભૂત કૃદન લીધું, એમાં ઈશ ધાતુનો અર્થ શું લીધો? ઈચ્છા માત્રનો. કેમ? કારણ કે અહીંયા સંદર્ભ જે રીતનો છે, શિષ્યએ પૂછ્યું છે શું? કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ, આ મન કોની ઈચ્છા દ્વારા પ્રેરાઈને પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, પોતાના વિષયોમાં જાય છે, ગચ્છતિ. તો હવે ધારો કે વારંવાર લઈએ, ઈશિતમનો અર્થ વારંવાર લઈએ તો શું થાય? કોનું વારંવાર એવું થાય, શું થાય? કોના વારંવાર હોવાથી, કોના વારંવાર હોવાથી મન પોતાના વિષયમાં જાય છે. એ અહીંયા સંદર્ભ એટલે એ વસ્તુ અહીંયા સંગતિ એની બેસતી નથી. કોને વારંવાર જવાથી એવું એ બેસતું નથી. બીજો જો ગતિ અર્થ લઈએ ને તો એવું થાય કોનું જવાથી, કોના જવાથી આ મન એની પ્રવૃત્તિ એના વિષય તરફ કરે છે. તો એ અહીંયા બરાબર બેસતું નથી, સંગતિ નથી બેસતી. એટલા માટે કોની ઈચ્છા દ્વારા છે ને, એ ઈશનો અર્થ ઈચ્છા કરીએ તો એ બરાબર બેસે છે. સમજ પડી? એટલે આ 3 અર્થમાંથી ઈચ્છા અર્થ છે એ અર્થ જ અહીંયા લાગુ પડે છે. એટલે એ જ અહીંયા સંભવ છે એવું કહેવાનો મતલબ છે. કારણ કે આ 3 અર્થ છે, એમાંથી કયો અર્થ લેવો એ એનું આપણને કંઈક સમજાવવું પડે. કંઈક એનું, કારણ કે પેલો તો કહે કે ભાઈ તમે આ લો ને, પણ એ લઈએ તો શું થાય? જો તમે ઈશ આભિક્ષને લો ને તો કોના વારંવાર હોવાથી આ મન એની પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને જો ગતિ લઈએ તો
કોના જવાથી આ મન પોતાના વિષયો તરફ જાય એવો અર્થ થાય, પણ એ સંદર્ભમાં બેસતું નથી. એટલા માટે કોની ઈચ્છાથી આ મન પ્રેરિત થઈને એના વિષયો તરફ જાય છે એ અર્થ જ અહીંયા લાગુ પડે છે. જે અર્થ લાગુ પડે એ જ લગાવવો પડે, અને એટલા માટે ભાષ્યકારની જરૂર પડે. મંત્ર સીધો સમજી જઈએ એ કહેવાય, પણ પછી શું સમજવું? ઈશ ધાતુના કેટલા અર્થ થતા, કયો અર્થ લેવો? ઈશિતમનો અર્થ આ થાય, ચિત્ત, ઈચ્છા, એવું એને નક્કી કર્યું. હવે એમાં પાછું એવું છે, હવે ભાષ્યકાર આગળ સમજાવે છે. ચાલો ભાષ્ય વાંચીએ પહેલાં. ઈશિતમ ઇતિ ઈઠ પ્રયોગસ્તુ છાંદસઃ તસ્ય એવ પ્રપૂર્વસ્ય નિયોગાર્થે પ્રેષિતમ ઇત્યેતત. હવે ભાષ્યકાર એમ કહે છે, હવે તમે ભાષ્યકારે તો કીધું કે આનો ઈચ્છા અર્થ લેવાનો. જે પ્રશ્ન કરનાર છે ને એના મનમાં કંઈક બીજું ચાલે છે. એનું કહેવું એવું છે કે આ તમે ઈશિતમ જે રૂપ બનાવ્યું એ ઈશિતમ રૂપ છે ને, હવે ધાતુઓ છે ને 3 પ્રકારના ધાતુઓ હોય: સેટ, અનિટ અને વેટ. સેટ એટલે ઈટ, એમાં ઈટ એટલે ઈડાગામ થાય. કોઈ પણ ધાતુને એનો ફોર્મ એટલે કે રૂપ બનાવતા પહેલાં એમાં ઈડાગામ એટલે ઈ જોડવામાં આવે, એવા ધાતુના લિસ્ટ છે. એટલે 3 ધાતુઓ જેટલા પણ છે ને, દરેક પ્રત્યેક એટલે જેટલા પણ ધાતુ હોય, બધા ધાતુમાં આમાંથી સેટ હોય, ઈટ હોય, અનિટ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે. સેટ એટલે સ એટલે સહ, ઈટ અને સહ એટલે ઈટ જ્યાં ઈ જોડવાનો હોય એને ધાતુને કહો શું કહેવાય? સેટ કહેવાય. જેમાં સેટ ન આવે, ઈ ના આવે, ઈડાગામ ના આવે, એને અનઈટ કહેવાય. અનિટ. અન ક્યારે લાગે? જ્યારે સ્વર હોય ને, સ્વરનો વિરુદ્ધ કરવો હોય ને તો અન લગાવવું પડે, એટલે અનિટ થયું, અનઈટ. પછી બંને હોય, ધારો કે ધાતુ વેટ પણ હોય, સેટ પણ હોય અને અનિટ પણ હોય તો એને વેટ કહેવાય. વા ઈટ એટલે ઈટ લગાવી શકાય, ન પણ લગાવી શકાય. જેવી પછી તો જે લખતો હોય, જે કંઈ હોય એમાં એ રીતે લગાડી શકે. એને લગાવો તો લગાવે, ન લગાવો તો લગાવે. આવી રીતે ધાતુના 3 પ્રકાર કીધા: સેટ, અનિટ અને વેટ. લખી રાખો લખવું હોય તો. એટલે આ તો સામાન્ય જ્ઞાન છે, પણ એટલે એમનું કહેવું એવું છે કે આ ઈશિત જે પ્રયોગ ભાષ્યકારે ઈશિતનો પ્રયોગ કર્યો ને, એટલે ઈશિતમ ઇતિ ઈટ પ્રયોગસ્તુ, એમાં ઈટનો પ્રયોગ થયો છે. જો કોઈ પણ ધાતુ હોય ને, હવે અહીંયા ધાતુ કયો છે? ઈશ ધાતુ છે. હવે ઈશ ધાતુનું ઈશિતમ મંત્રમાં કીધું. ઈશિતમ જે ફોર્મ બન્યું, રૂપ બન્યું, એમાં ઈ લગાવ્યો છે. ઈશિત, આ ત જે છે ને, તવતું છે. ત કર્મણી ભૂત કૃદંતનો પ્રત્યય છે ને, દરેક રૂપ બને ને તો રૂપમાં પ્રત્યય લગાવવો પડે. તો એ રૂપ જે બન્યું એમાં ત પ્રત્યય લાગે. જેમ ધારો કે ગમ છે, ગમ ધાતુ છે. હવે ગમ ધાતુનું કર્મણી ભૂત કૃદંત બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બનાવવાનું? એને ત પ્રત્યય લાગે, એટલે ગમનું ગત થઈ જાય. ગમનું ગત થઈ જાય, કૃનું કૃત થઈ જાય, રમનું રત થઈ જાય. સમજ પડે ને? તો આવી રીતે રૂપ બનતા હોય છે બધા. આ તો હવે તમને બધું વ્યાકરણનું બહુ જ્ઞાન નથી, અને હોય તો સારી વાત છે, ન હોય તો વાંધો નથી. પણ આ તો તમને એટલી બેકગ્રાઉન્ડ આપી દઉં કે આ રીતે ત પ્રત્યય લાગે છે. ત છે ને એ કર્મણી ભૂત કૃદનનો પ્રત્યય છે. એટલે ધાતુ પ્લસ પ્રત્યય લાગે એટલે એક રૂપ બને. એ રૂપ બન્યું, ગમનું ગત બન્યું, રમનું રત બન્યું, કૃનું કૃત બન્યું. તો આ બધા જે પ્રત્યય બને એમ આ ઈશનું શું બનવું જોઈએ? ઈશ પ્લસ ત આવે. ઈશ પ્લસ ત આવે તો શું બને? ઈષ્ટ બને. ઈષ્ટ બનવું જોઈએ. પણ અહીંયા મંત્રમાં શું કીધું છે? ઈશિત કીધું છે. એટલે ઈશિત કીધું એટલે શું થયું છે? ત્યાં ઈડાગમ થયો છે. ધાતુને ઈડાગમ કરવો ક્યારે? એ આજે કયા ધાતુ કયા વિભાગમાં છે એ પ્રમાણે થાય. એ સેટના વિભાગમાં આવે તો ઈટ લાગે, અનિટના વિભાગમાં આવે તો ઈટ ન લાગે, અને વેટના વિભાગમાં આવે તો લાગી શકે અને ન પણ લાગી શકે. સમજ પડે? આટલું ધ્યાન રાખવાનું. એટલે હવે અહીંયા ઈશિત શબ્દ છે, તો ઈશિત જે છે અહીંયા ઈશિત કર્યું એટલે પેલો પ્રશ્ન કરનારો જે છે ને
એના મનમાં શું છે ખબર છે કે આ જે ઈશ ધાતુના 3 રૂપ તમે કયા, 3 અર્થ કહ્યા. ઈશ એટલે આભિક્ષણ કીધું, આભિક્ષણ એટલે વારંવાર થવું. હવે વારંવાર થવું અને બીજો અર્થ શું કીધો? ગતિ, જવું. હવે એ 2 અર્થ કરીએ તો એ બંને કેવા છે? સેટ છે. સેટ એટલે શું? જ્યારે તમે ઈશ વારંવારના અર્થમાં વાપરો અથવા તો ગતિના અર્થમાં વાપરો તો ત્યાં તમારે ઈડાગમ કરવો જોઈએ. અને જો તમે ઈચ્છાના અર્થમાં વાપરો તો એ અનિટ બને છે. એ ધાતુ અનિટ છે. જો અનિટ હોય તો ઈ લાગે નહીં. તો શું થવું જોઈએ એનું ધાતુનું? પ્લસ ત જ આવે સીધો. ઈશ પ્લસ ત એટલે ઈષ્ટ થવું જોઈએ. અને જો પેલા જે 2 અર્થ કર્યા આપણે ધાતુના, આભિક્ષણ અને ગતો, તો આભિક્ષણ એટલે કે વારંવાર જવું એવું કરીએ અને ગતિ એટલે કે જવું એમ કરીએ તો ઈશિત બરાબર છે. એટલે પહેલાંનો આગ્રહ શું છે? ઈશિત શબ્દ અહીંયા મંત્રમાં વપરાયો છે તો એ ધાતુને ઈ લગાડીને વપરાયો છે. તો ધાતુને ઈ લગાડ્યો છે તો 2 ધાતુ એવા છે આ ઈશ ધાતુના અર્થમાં. 2 ધાતુનો અર્થ એવો થાય છે જેમાં ઈશિત લગાડી શકાય, જે સેટ છે. તો એ સેટ ધાતુ આ 2 અર્થમાં થાય છે. વારંવાર જવું, વારંવાર હોવું અને જવું, એ 2 અર્થમાં ઈટ લાગી શકે. તો અહીંયા ઈશિતનો અર્થ વારંવાર અથવા તો ગતિ, એ 2 અર્થ થવો જોઈએ એવો એનો પ્રશ્ન છે, એની દલીલ છે. જ્યારે ભાષ્યકારે એવું કીધું કે અહીંયા ઈચ્છાના અર્થમાં જ લેવાનો. જો ઈચ્છાના અર્થમાં લઈએ તો ઈચ્છાના અર્થમાં જો લેવો હોય તો એ ધાતુ અનિટ છે, એને ઈ લાગે નહીં. તો અહીંયા ઈ લગાવ્યો છે એટલે મંત્રમાં ઈષ્ટ થવું જોઈએ, એને બદલે ઈશિત કેમ થયું? સમજ પડી? પ્રશ્ન આવો છે, એનો વાંધો ત્યાં છે. વારંવાર ભાષ્યકારે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ એટલે એમણે કીધું કે જો આપણે વાંચ્યું ને જે ઈશિતમ ઇતિ ઈટ પ્રયોગસ્તુ, ઈશિતમ જે શબ્દ લીધો એ ઈશિતમમાં ઈટ પ્રયોગ કરે. ઈટ એટલે ઈડાગમ, આગમ એટલે આવવું, જોડવું. તો આગમ જે થયો ને ઈશ ધાતુને ઈના આગમ થયો એટલે ઈશ પ્લસ ઈ પ્લસ ત પ્રત્યય થયો તો ઈશિત થયો. અને ધારો કે ઈ ન આવે તો ઈશ પ્લસ ત આવે, ઈ ના આવ્યો એટલે તો ઈષ્ટ થયો. એટલે 2 રૂપ થાય. જો ઈશિતમ કરીએ અથવા તો ઇષ્ટમ કરીએ, 2માંથી કોઈ પણ એક કરી શકાય. પણ અહીંયા શું કર્યો છે? મંત્રમાં ઈશિતમ કર્યો છે. તો પહેલાંનો દલીલ એવી છે કે ઈશિતમ કર્યો છે એટલે કે આ ધાતુ કેવો છે? કેવો છે? સેટ છે. ઈશિત કરે ને, સેટ એટલે ઈટ સાથે જ ઈડાગમવાળો છે. ઈ આવ્યો છે એમાં, ઈશિતમાં ઈ આવ્યો ને, ઈશિતમાં ઈ આવ્યો એટલે એ સેટ છે. અને પહેલાં ઈચ્છાની દ્રષ્ટિએ લઈએ તો ઈચ્છાનો અર્થ લઈએ તો એ અનિટ છે, એટલે કે એમાં ઈ ના આવે. એટલે એમણે કીધું કે આ પ્રયોગ કેવો છે? છાંદસ છે. છાંદસ એટલે આ વેદનો પ્રયોગ છે. એટલે વેદના પ્રયોગને હિસાબે એમાં પાણીનીના જે રૂલ છે ને એ લાગે નહીં. જ્યાં સુધી તમે પાણીનીના વ્યાકરણના નિયમો અને સૂત્રોના આધારે તમે એનું ડેરિવેશન કરી શકતા હો ત્યાં સુધી વાંધો નથી. પણ જો નથી કરી શકતા તો એ પાણીનીએ એમાં એનો સમાવેશ નથી કર્યો. હજી પાણીનીએ બધા જ કે આખી અભ્યાસ એણે ભલે આટલો બધો કર્યો પણ છતાંય બધા જ પ્રયોગોનો એમણે અભ્યાસ કર્યા છતાં અમુક એવા બધા શબ્દો બાકી રહી ગયા કે જેનું ડેરિવેશન થઈ શકતું નથી. તો એને પછી વૈદિક લઈને લેવું પડે. એટલે એને એઝ ઇટ ઇઝ સ્વીકારી લેવાનું. સમજ પડી? એવું કહેવાનો મતલબ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? એટલે હજી આગળ આવશે કે ઈટ પ્રત્યય છે ને, ઈટ પ્રત્યય છે છતાં પણ એનો અર્થ ઈચ્છા કરવાનો છે. બીજા 2 અર્થ થાય છે, વારંવાર થવું કે વારંવાર હોવું અથવા તો જવું. એ 2 અર્થ છે, એ 2 અર્થ નહીં લેવાના ભાષ્યકારે એમ કીધું. અને એટલા માટે જે ભાષ્યમાં મંત્રમાં જે ઈશિતમ જે શબ્દ છે એમાં જે ઈડાગમ કર્યો છે જે ન થવો જોઈએ. કાયદેસર ઈચ્છા અર્થમાં જો ધાતુનો અર્થ લઈએ તો ઈડાગમ થાય નહીં. પણ છતાંય અહીંયા ઈડાગમ છે. તો એ કેમ છે? તો કે બસ એના માટે કોઈ વ્યાકરણના નિયમો લાગુ નહીં પડે, કારણ કે આ છાંદસ છે, આ વેદનો શબ્દ છે. એટલે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે સ્વીકારવાનો. એવું કહ્યું. તો હવે જુઓ ક્યાં ગયું? તો ઈશિતમ ઇતિ ઈટ પ્રયોગસ્તુ છાંદસઃ તસ્ય એવ
પ્રપૂર્વસ્ય નિયોગાર્થે પ્રેષિતમ ઇતિ એતત. પછી પ્રેષિતમ શબ્દ પણ આવ્યો ને, કેનેષિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મને. તો પ્રેષિતમનું શું કરવાનું ભાઈ? તો કે પ્રેષિતમમાં પણ શું છે? પ્ર ઉપસર્ગ છે અને ઈશિતમ છે. પ્ર વત્તા ઈશિતમ એટલે પ્રેષિતમ થાય સંધિના નિયમ પ્રમાણે. અ વત્તા ઈ એટલે એ થઈ જાય. એટલું તો ખ્યાલ હશે તમને, થોડું એટલું ખબર. એટલે પ્રેષિતમ થયું, બરાબર. તો એમ કહે છે કે આ પ્રેષિતમ જે છે એમાં પણ ઈશિતમ જ થયું. એટલે બંનેમાં ઈશિતમ આવ્યું, પેલામાં પ્રેષિતમ. હવે પ્ર ઉપસર્ગ લગાવ્યો એની પાછળનો હેતુ કંઈક જુદો છે, કારણ કે પ્ર ઉપસર્ગ લગાવતી એનો અર્થ કંઈક જુદો થતો હોય તો લગાવે ને. બે શબ્દ એક જ પર્યાય હોય તો વારંવાર એનો ઉપયોગ કરવાનો ન હોય, પણ બે જુદા જુદા અર્થ વપરાવા માટે એનો અર્થ થતો હશે એટલે એને પ્ર ઉપસર્ગ. કોઈ પણ શબ્દને કોઈ પણ ધાતુને ઉપસર્ગ લાગે ને તો ઉપસર્ગ લાગ્યા પછી એનો અર્થ બદલાઈ જાય. સીધો શબ્દ વાપરો, ધાતુને બોલાવો, ગચ્છતિ તો એક અર્થ થાય, અને અધિગચ્છતિ એવું બોલો તો જુદો અર્થ થાય. આ ગચ્છતિ તો જુદો અર્થ થાય. સમજ પડે છે? આ બધા આ અધિ આ બધા શું છે? ઉપસર્ગ કહેવાય. ઉપસર્ગ એટલે ને આગળ લગાવવામાં આવતા અવયવો બધા. એ રીતે બધા સંતોષ અસંતોષ અર્થ જુદો થઈ જાય, વિરોધી થઈ જાય. તો આવી રીતે બધા અર્થ ફેરફાર થઈ જાય ઉપસર્ગ લગાવવાથી. એટલે એમ કે છે પ્રપૂર્વસ્ય એટલે પૂર્વમાં પ્ર લગાવ્યો છે. કોને? ઈશિતમને. પ્રપૂર્વસ્ય નિયોગાર્થે એટલે નિયુક્ત કરવા માટે. એનો અર્થ શું થાય? નિયુક્ત. પ્રયુક્ત એટલે હું તને પ્રયુક્ત કરું છું, હું તને નિયુક્ત કરું છું. આ કામ માટે હું તને નિયુક્ત કરું છું. આપણે બોલીએ ને કે આને આ નિયુક્ત કામ, ચલો બધાને નિયુક્ત કરી દો, પોતપોતાની ડ્યુટી એને નિયુક્ત કરી દો. તો એમ કહે છે કે પ્રપૂર્વસ્ય નિયોગાર્થે પ્રેષિતમ. એટલે આ પ્રેષિતમ જે અર્થ બન્યો એનો અર્થ શું કરવાનો? નિયુક્ત કરે છે. એટલે કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. આ મન કોની ઈચ્છાથી પ્રેરિત થઈને પોતાની પ્રવૃત્તિમાં, કોનાથી નિયુક્ત થઈને, કોની ઈચ્છાથી નિયુક્ત થઈને એ પોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ એનો અર્થ થાય. ખાલી પ્રેરિત કરવું એ ગતિ નથી. પ્રેરિત એટલે પ્રેરિત જ છે. પ્રેરણા કરવી એ ગતિના અર્થમાં ના લેવાય. પ્ર એટલે આમ તો છે ને, પૂર્વસ્ય નિયોગાર્થ કીધું એને, એટલે નિયુક્ત કરવાની વાત છે. એટલે ધક્કો મારવાનો નથી એમાં. એટલે આમ ધક્કો મારવા જેવું થાય. નિયુક્ત કરવું એટલે એને મનમાં એવી સ્ફૂર્ણા થાય કે ભાઈ મારે કરવું પડશે. તમને નિયુક્ત કર્યા કોઈ કામ માટે તો તમારી પછી જવાબદારી બની જાય ને, એટલે એ રીતે કહેવાય. પણ ગતિ આપણે જે ગચ્છતિને એ અર્થમાં નથી, એમ કહેવાનો મતલબ એવો છે. જવું, મનનું જવું એ ગતિ આમ એ રીતની ગતિ નથી એમ જે આપણે ગતિ સમજીએ છીએ. હા, એટલે ફિઝિકલ ગતિ જે આપણે સમજીએ છીએ એવી ગતિ નથી. એટલે એ નિયુક્ત થાય એટલે એને પ્રેરણા મળે એવી કરવાની. એવું જો હવે આપણે આનંદગીરી ટીકામાં જોઈએ બીજી લાઈન, 12 નંબરના પાના પર બીજી લાઈન, આનંદગીરી ટીકા. આ ભીક્ષ્ણમ પૌનઃ પુણ્યમ તદ વિષયતાયાઃ ગતિ વિષયતાયાઃ વા મનસઃ અનભિપ્રેતત્વાत् મનઃ પ્રવર્તક વિશેષસ્ય એવ બુભુત્સિતત્વાत् ઇત્યર્થઃ. તો હવે એમ કહે છે કે આપણે જોઈ રહ્યા હતા, આભીક્ષણમ પૌનઃ પુણ્યમ તદ વિષયતાયાઃ ગતિ વિષયતાયાઃ મનસ. આ મનનું વારંવાર આભીક્ષણ લઈએ, ઈશ ધાતુનો અર્થ જો આભીક્ષણ લઈએ તો આભીક્ષણ એટલે શું? વારંવાર થવું. તો એ અર્થ લઈએ તો કોના વારંવાર હોવાથી મન પોતાના વિષયોમાં જાય છે એવો અર્થ થાય. અને જો ગતિ અર્થ લઈએ, ઈશ ધાતુનો અર્થ ગતિ લઈએ તો ઈશ ગતવ લઈએ તો કોના જવાથી મન પોતાના, કોના જવાથી, કેને શીતમ છે ને, કોને કેને ઈશિતમ. હવે ઈશિતમનો વારંવાર થાય, ઈશનો અર્થ વારંવાર લઈએ તો કોને કેને ઈશિતમ એટલે કોના વારંવાર હોવાથી એમ થઈ જાય. મન ગતિ કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ ગચ્છતિ મનઃ ગચ્છતિ કેને શિતમ ગચ્છતિ. તો કહે છે કે ભાઈ કોના વારંવાર હોવાથી મન ગતિ કરે છે એવો અર્થ થાય. અથવા તો ગતિ અર્થ લઈએ, જવાનો અર્થ લઈએ તો કોના જવાથી મન પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ મનની વાત થાય છે. મન જે કંઈ કરે છે એ ઈશિતમ છે ને, એ ઈશિતમનો અર્થ વારંવાર જો લઈએ તો આવો અર્થ થાય કે કોના વારંવાર હોવાથી મન પ્રવૃત્ત થાય છે, અથવા કોના વારંવાર જવાથી
મન પ્રવૃત્તિ કરે, પણ એ અર્થ અહીંયા સંભવ નથી બનતો, કારણ કે એની સંગતિ બેસતી નથી. કોઈના વારંવાર હોવાથી કે કોઈને જવાથી મન પ્રવૃત્તિ કરે એવું છે નહીં, એવો પ્રશ્ન નથી. આ જે સાધક પ્રશ્ન કરે શિષ્ય, એનો પ્રશ્ન એવો સંગત બેસતો નથી. એટલે એમ કહે છે આભિષ્ણમ પૌનઃપુન્યમ, પૌનઃપુન્યમ એટલે વારંવાર. તદ વિષયતાયા હા ગતિ, એટલે મનસઃ વિષયતા, મનની જે વિષય પ્રત્યેની જે ગતિ છે એ ગતિ એની વારંવારના અર્થમાં એની સંગતિ બેસતી નથી, અથવા તો જવાના અર્થમાં એની સંગતિ બેસતી નથી. બરાબર? તો અનભિપ્રેતત્વ, એ અભિપ્રેત થતું નથી. મનઃ પ્રવર્તક વિશેષસ્ય એવા બુભુત્સિત, આનાથી બોધ શું થાય છે? બુદ્ભુત્સિત એટલે બુદ્ધુમ ઈચ્છા, એટલે જાણવાની ઈચ્છા. આ માણસની આ જે પ્રશ્ન કરતા જે છે શિષ્ય, એની ઈચ્છા શું છે? એની ઈચ્છા એવી છે કે પ્રવર્તક વિશેષસ્ય, આ મનની પ્રવૃત્તિ જે છે એનો મન વિશે પ્રશ્ન નથી, મનની પ્રવૃત્તિ વિશેનો પ્રશ્ન છે. મન વિશેનો પ્રશ્ન હોય તો વારંવાર મન કેમ જાય છે, વારંવાર અથવા તો મન કેમ જાય છે, કોના જવાથી મન જાય છે, એવો અર્થ થાય. પણ એ વિષયનો અર્થ નથી એનો. અહીંયા ઈચ્છા, કોની ઈચ્છાથી મન જે પ્રવૃત્તિ કરે છે ને, મનની પ્રવૃત્તિ વિશેનો પ્રશ્ન છે. સમજ પડી? પ્રવૃત્તિ કોની છે? મનની છે. પ્રશ્ન શેના માટે છે? આ મનને ઇન્દ્રિયો જે પ્રવૃત્તિ કરે છે એના વિશેનો પ્રશ્ન. તો આ મન જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે એના વિશેનો પ્રશ્ન છે. સમજ પડી? હા, મનની પ્રવૃત્તિ કરવાનો પ્રવર્તક કોણ, એનો પ્રેરક કોણ છે? અમસ્તા કોઈ કંઈ કરે નહીં. આપણે કોઈને કહીએ ભાઈ જા તું દહીં લઈ આવ, એને આપણે કહેવું પડે ને દહીં લઈ આવ. પછી કઈ રીતે લઈ આવું તો એને એ પણ કહેવું પડે ભાઈ સાયકલ પર જા, ચાલતો જા, કે અહીંયા થા, જે કંઈ બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવી પડે. એમ આ અહીંયા કેને શીતમ પ્રેષિતમ મનઃ એવું કીધું ને. તો આ મન જે છે પદ્ધતિ કેવી રીતે જાય છે, ક્યાં જાય છે, કઈ રીતે જાય છે, એ બધો પ્રશ્ન આવશે આગળ. પણ અત્યારે ખાલી આપણે એટલું જ સમજવાનું છે કે ઈશિતમ જે શબ્દ વપરાયો એ ઈશિતમનો અર્થ ઈચ્છા એવો જ લેવાનો, અને વારંવાર કે જવું એવો અર્થ નહીં લેવાનો. અને એટલા માટે અહીંયા ઈશિતમ શબ્દ વપરાયો છે, ઈચ્છાના અર્થમાં વપરાયો છે, કોની ઈચ્છાથી. પછી હવે પ્રેષિતમનો અર્થ શું લેશે એ આપણને ભાષા આગળ સમજાવશે. પણ આમાં એક એક શબ્દ છે ને ભાષાકાર બહુ સારી રીતે સમજાવે, કારણ કે અહીંયા અર્થો ઘણા થતા હોય છે એટલા માટે. તો કયો અર્થ અહીંયા લાગુ પડે છે એ પ્રમાણે. તો બુભુત્સિતત્વાદ એટલે પ્રવર્તક વિશેષસ્ય, એટલે અહીંયા મનની જે પ્રવૃત્તિ છે એની જાણવાની ઈચ્છા છે આ પ્રશ્નકર્તાની. એટલા માટે અહીંયા એનો અર્થ ઈચ્છા લેવામાં આવ્યો. કોની ઈચ્છાથી અને કોની પ્રેરણાથી આ મન એની પ્રવૃત્તિ કરે છે, એવા બે અર્થ લીધા છે. પ્રેષિતમનો અર્થ પ્રેરણા કર્યો અને ઈશિતનો ઈચ્છા કર્યો. બરાબર? એવી રીતે બે અર્થ લીધા છે. હવે આગળ પછી જુઓ, આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચું. ઈટ પ્રયોગે સતી ગુણેન ભવિતવ્યમ. હવે એમાં છે ને ઈટ પ્રયોગ થયો ને, ઈડાગમની, એટલે ઈડાગમમાં ઈટ છે, ઈટનું ડ થઈ જાય, ટનો ડ થઈ જાય સંધિના નિયમ પ્રમાણે. એ બધું તો આપણે નહીં જઈએ, પણ ઈટ એટલે ઈટમાં પણ ટકાર છે ને એ ઉડી જાય, એ નિયમ પ્રમાણે ઉડી જાય, એટલે ખાલી ઈ જ રહે બાકી. એટલે તમારે જ્યારે પણ ઈનો આગમ કરવું, આગમ એટલે જોડવું, જે ધાતુની આગળ તમારે ઈ લગાવવો હોય તો એમાં ઈટ નહીં લગાવવાનું, પણ શું લગાવવાનું? ઈ લગાવવાનું. હવે જ્યારે ઈ લાગે ત્યારે એમ કહે છે કે ઈટ પ્રયોગે સતી, જ્યારે તમે ઈડાગમ કરો ત્યારે શું થાય? ગુણેન ભવિતવ્યમ. તો પાણીના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે ઈડાગમ થાય ત્યારે ધાતુને, જે ધાતુનો જે સ્વર છે ને એનો ગુણ થઈ જાય, ગુણ થઈ જાય. હા, ગુણ છે ને અદૈંગ ગુણા, ગુણ એટલે વધુ નહીં, અદૈંગ ગુણ, વ્યાકરણનો ગુણ થઈ જાય. વૃદ્ધિ અને ગુણ છે ને, ગુણ સંધિ છે ને આપણે, અદૈંગ ગુણા. જો બધા એવા બધા સૂત્રો છે, અદૈંગ ગુણા. હે, અને આ થાય એ દીર્ઘ સંધિ. અદૈંગ ગુણા એવું સંજ્ઞા સૂત્ર છે. અદૈંગ ગુણા, અદ એંગ, આ બધા છે અદૈંગ. અદૈંગ એટલે
એમાં છે ને અમાં છે ને અધ્યંગમાં અ આવે અને પછી એ અને ઓ આવે. આ પાણીનીના છે ને અમુક પેલા માહેશ્વરી સૂત્રો છે, 14 સૂત્રો ઉપર ભાષ્યકાર આ પાણીનીએ આખું વ્યાકરણના સૂત્રો બનાવ્યા છે. એમાં એણે જે સૂત્રો બનાવ્યા ને, હા, એટલે અ થાય, એ અને ઓ, આ 3 છે ને એની ગુણ સંજ્ઞા. ગુણ એટલે શું? આ ગુણ છે ને એ પારિભાષિક શબ્દ છે. આપણે જે ગુણ કહીએ છીએ નહીં, આ પાણીનીનો પારિભાષિક શબ્દ છે. ગુણ એટલે શું? અ, એ અને ઓ, એને ગુણ સંજ્ઞા આપવામાં આવે. સંધિના નિયમ પ્રમાણે રમા પ્લસ ઈશ કરીએ તો શું થાય? રમેશ થઈ જાય ને. ગણ પ્લસ ઈશ તો શું થાય? ગણેશ થયું ને. તો અ અને ઈ આવ્યો ને, તો કયું થયું? ગણેશ. ગણ પ્લસ ઈ, તો અ પ્લસ ઈ થયો ને છેલ્લો. ગણનો અ થયો અને ઈશનો ઈ થયો. તો અ વત્તા ઈ એટલે શું થાય? એ થાય. અથવા તો આ વત્તા ઈ પણ એ, આવી રીતે એની સંધિના નિયમો છે. એટલે આ જે છે ને અ, એ અને ઓ, એને ગુણ સંજ્ઞા આપવામાં આવે, એને ગુણ નામથી ઓળખાય. પાણીનીના વ્યાકરણમાં જેટલા પણ સૂત્રો છે ત્યાં ગુણ શબ્દ વપરાયો એટલે આ 3 સમજવાના: અ, એ અને ઓ. સમજ પડી? એવું છે. ન પડી તો વાંધો નહીં. આ તો તો હવે એમ કહે છે કે ઈટ પ્રયોગે સતી ગુણેન ભવિતવ્યમ. એટલે જો ઈટ પ્રત્યે લાગે, જો ઈડાગમ થાય એટલે ઈ આવે. કોને ઈ આવે? ઈશ ધાતુને જો ઈ આવે પછી એને ત પ્રત્યય લાગ્યો. કયો પ્રત્યય લાગ્યો? કર્મણી ભૂત કૃદનનો પ્રત્યય લાગ્યો. ત્યારે આ રૂપ બન્યું ઈશિત. ઈશિત રૂપ બનાવવામાં 3 વસ્તુ થઈ. એક તો ધાતુ આવ્યો, પછી ઈડાગમ થયો, પછી શું થયું? ત પ્રત્યય લાગ્યો. ભૂત કૃદન જે બનાવવાનું હોય, જેમ વિભક્તિ પ્રત્યય લાગે અથવા તો કાળના પ્રત્યયો લાગે, એમ અહીંયા કર્મણી ભૂત કૃદનના પ્રત્યયો લાગે. કૃદનના પણ પ્રત્યયો લાગે. કૃદન પણ છે ને, કૃદન તે ક્રિયાપદની જગ્યાએ વપરાતા હોય. કૃદંત જે છે ને એ ક્રિયાપદની જગ્યાએ વપરાય. તમારે ક્રિયાપદ ન વાપરવું હોય બધું તો કૃદંત વાપરી શકો. ધાતુમાંથી જ બને બધા, કૃદ અંત. તો હવે એમ કહે છે કે આ અધ્યંગ, આ ગુણ છે એટલે ઈટ પ્રયોગે સતી. જો ઈટ પ્રયોગ કરો એટલે ધારો કે ઈશ ધાતુ જે છે એ તમે ઈશ ધાતુ ઈચ્છાયામ જે કીધું ને, તો એમાં ધાતુ પાઠમાં ઈશ ધાતુ 2 રીતે બતાવે. પાછો 4થા ગણમાં જ હોય તો પણ ધારો કે ઈશ જે છે 6ઠ્ઠા ગણમાં, આપણે આ ઈચ્છા છે ને એ 6ઠ્ઠા ગણમાં છે. તો ઈશુ ઈચ્છાયામ પણ થાય છે અને ઈશ ઈચ્છાયામ એવી રીતે પણ થાય છે. આ ખાલી સમજો. ઈશ ઈચ્છા એટલે ધાતુ ભલે 6ઠ્ઠા ગણનો રહ્યો, 6ઠ્ઠા ગણનો પ્રત્યય શું છે? અ છે. અ છે, બરાબર. 6ઠ્ઠા ગણનો પ્રત્યય અ છે એટલે ઈચ્છ, ઈશ પ્લસ અ પ્લસ તી લાગે તો ઈશનું પછી ઈચ્છ થાય. ઈચ્છતી એ આદેશ છે. ઈશનો સીધો ઈશતી ન થાય પણ ઈચ્છતી થાય રૂપ, એટલે ઈચ્છતી એવો રૂપ થાય. તો એમ કહે છે કે ઈશ ધાતુ જે છે એ ઈશ ધાતુ સેટ પણ છે અને અનિટ પણ છે. એટલે એમાં ઈ લાગી પણ શકે અને ઈ ન પણ લાગે. એટલે જેની જેવી ઈચ્છા, જે કંઈ પણ વાક્ય બનાવતો હોય ને એની જેવી ઈચ્છા, એ ઈચ્છાને અનુસાર એ લગાવી શકે. લગાવી પણ શકે અને ન પણ લગાવી શકે. હવે ધારો કે ઈટ લાગે તો ઈટ જો લગાવ્યો હોય એણે, આપણે તો એમ કહીએ છીએ કે ઈષ્ટ જ થાય. ભાષ્યકારે કીધું કે ઈષ્ટ જ થાય. એને ઈ લાગે નહીં. ઈડાગમ છે એ શું છે? વૈદિક છે, એટલે કે છાંદસ છે એવું કીધું. પણ ધારો કે એ ઈશ ધાતુ ઈચ્છાના અર્થમાં જ હોય અને ધારો કે એને લગાવવો હોય ઈટ, તો એ લાગી શકે એવો પણ નિયમ છે. એવા પણ સૂત્ર છે લગાવવા માટે. તો હવે ધારો કે ઈટ લગાવો તો શું થાય? જો ઈટ લગાવો તો પછી બીજો રૂલ લાગુ પડે છે. સીધે સીધું ઈટ નથી લાગતું. જો ઈશને તમે ઈટ લગાવો તો બીજો રૂલ લાગુ પડે. એમાં શું થાય? ગુણ થાય. એટલે ઈ આવ્યો, ઈશ પ્લસ ઈશ લાગ્યું. ઈશ છે ધાતુ, ઈશ પ્લસ અ આવ્યો. અ જે છે પેલો આપણો શું છે? ગણ પ્રત્યય. ગણ પ્રત્યય છે. આ તો 6ઠ્ઠા ગણનો છે. અને પછી આવે તો ઈચ્છતી થાય. એમ હવે ધારો કે આ કર્મણી ભૂત કૃદનનો ત પ્રત્યય લગાવો અને ઈડાગમ કરીએ તો શું થાય? ઈશ પ્લસ ઈ પ્લસ ત થાય. હવે ધારો કે ઈશ પ્લસ ઈ આવ્યો
તો અ વત્તા ઈ થયો ને, ઈશ પ્લસ ઈ થયો પ્લસ ત આવ્યો. સમજ પડી? તો અ અને ઈનો ભેગો થઈને શું થાય? સંધિ એ થાય. તો એશિત થવું જોઈએ, એવું એનો આર્ગ્યુમેન્ટ છે. એટલે આનંદગીરી એ સમજાવે છે, ઈટ પ્રયોગે સતી ગુણેન ભવિતવ્યમ. જો ઈશ પ્રયોગ તમે ઈટ પ્રયોગ કરો, ધારો કે પ્રયોગ કરવો એટલે એને જોડો. ધારો કે ધાતુને તમે ધારો કે ઈશ ઈચ્છાયામમાં જ ઈ જોડો, ધારો કે એને વેટ એટલે કે ઈટ લાગે પણ અનીટ પણ છે અને સેટ પણ છે. તો બંનેમાંથી કોઈ પણ લગાવો ધારો, તો જો તમે ઈટ લગાવો તો પછી આ સંધિનો નિયમ ત્યાં લાગુ પડે છે. અ વત્તા ઈ બરાબર એ થાય તો એશિતમ થવું જોઈએ રૂપ, પણ એ નથી થતું પાછું. એટલે આ છાંદસ તમે જે કહો છો, એટલે ભાષ્યકારે જે છાંદસ કીધું ને કે આ છાંદસ પ્રયોગ છે, એટલે છાંદસ પ્રયોગ ઈટ ઉમેરવાનું છે એ છાંદસ પ્રયોગ છે એવું નથી. આનંદગીરીનો મત બીજો છે, ભાષ્યકારથી એનો મત જતાં જુદો પડે. એનું કહેવું એવું છે કે અહીંયા ઈશનું એશિતમ થવું જોઈએ, ગુણ પ્રયોગ થવો જોઈએ, એ નથી થયો અને ઈશિતમ જ રહેવા દીધું છે, એ છાંદસ પ્રયોગ છે. એવા બે મત પડ્યા. ભાષ્યકારના મતની થોડું એમાં એ થોડો વિરુદ્ધ બને છે કે એશિતમ જે ઉપયોગ આમાં થવું જોઈએ એ નથી થયું, એટલા માટે એને છાંદસ કહેવાય. અને ભાષ્યકારનું કહેવું એવું છે કે આ ઈશિતમ જે છે એ ઈષ્ટ થવાની બદલે ઈશિતમ કર્યું છે એ છાંદસ છે, એટલે ઈડાગમ કર્યો છે એ છાંદસ. એટલે આપણે તો ભાષ્યકારનો મત લેવાનો, આ આનંદગીરીનો મત આપણે નથી લેતા. એટલે ઈશિતમ જે છે એ છાંદસ પ્રયોગ છે એવું નક્કી થયું. એટલે આવી રીતે આપણે નક્કી કર્યું. એટલે ભાષ્યકારે કહ્યું કે ઈશિતમ ઇતિ ઈટ પ્રયોગસ્તુ છાંદસ તસ્ય એવ પ્રપૂર્વસ નિયોગાર્થમ પ્રેષિતમ ઇતિ એતત. એટલે પ્રેષિતમમાં પણ ઈશિત જ આવે છે અને ઈશિતમમાં પણ ઈશિત આવે છે, અને બંને પ્રયોગ કેવા છે? છાંદસ પ્રયોગ છે. એટલે એના માટે તમે વ્યાકરણના સૂત્રો દ્વારા બધું પુરવાર કરવા જશો તો એ થવાનું નથી. એટલે આને છાંદસ પ્રયોગ એઝ ઇટ ઇઝ સ્વીકારી લેવાનું, એનો અર્થ જેમ છે એવો સ્વીકારી લેવાનો, એમાં ભૂલ શોધવાની જરૂર નથી એમ કહે છે. આગળ કરું થોડું લઈ લઉં, કંટાળી કંઈ નહીં. એટલે આ જરા એક લીટી પૂરી કરી લઉં આનંદગીરીની. તદા, જો છેલ્લી લાઈનમાં છું, ત્રીજી લાઈનની છેલ્લો શબ્દ, તદા એશિતમ ઇતિ સ્યાત તદ અભાવાત છાંદસત્વ અભિધાનમ ન તુ ધાતો અનિષ્ટત્વાત અનુબંધસ્ય વિકલ્પ વિધાનાત અન્વેષિતમ વા ઇતિ વૈકલ્પિક પ્રયોગાત. એટલે આનંદગીરી એનો જે આ એ સિદ્ધ કરવા માગે છે એવું કે અહીંયા ગુણનો પ્રયોગ થયો નથી, એ જે ગુણ થવો જોઈએ ને એશિત થવો જોઈએ એવો પ્રયોગ થયો નથી, એ છાંદસ છે એવું એ પુરવાર કરવા માગે. એટલે એમ કહે છે કે વિદ્વાનો દ્વારા પણ આ જે શબ્દો વપરાયા છે આવા અન્વેષિતમ અને અન્વિષ્ટમ, અન્વેષ્ટ્યમ અને અન્વિષ્ટમ, એ બંનેના અર્થ સરખા છે. અન્વેષ્ટમ, જો અન્વેષ્ટિતમ છે ને, અન્વેષ્ટિમ કેવી રીતે, કયા શબ્દમાંથી થયું? અનુ પ્લસ ઇષ્ટ, અનુમાંથી અનુ અને ઇષ્ટ, એનામાંથી અન્વિષ્ટ થયું. ઉનો વ થઈ જાય. ઇકો યણચી સંધિનો નિયમ છે, ઇકહ અયણચી. આ બધા હું નિયમો તમને બતાવું ખાલી કહેવા માટે જ કે એનો અર્થ કેમ થયો. એટલે ઇકહ યણચી એવી સંધિનો નિયમ છે. ઈ પછી ઇકહમાં પછી યર લવ, ઈનો ય થઈ જાય, એનો ઈનો યર લવ આવે. હા, એટલે ઉનો વ થઈ જાય ટૂંકમાં, સમજો ને. સંધિના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે ઉ આવે ને તો ઉનો વ થઈ જવો જોઈએ નિયમ પ્રમાણે, ઈ આવે તો ય થઈ જવો જોઈએ. એવા બધા નિયમો છે. તો સંધિના નિયમ પ્રમાણે એમ કહે છે કે આવો જે વિદ્વાનો દ્વારા આવા પ્રયોગો જોવામાં આવ્યા છે. આનંદગીરી કહે છે કે અન્વેષિતમ અને અન્વિષ્ટમ બંને પ્રયોગો ચાલે છે, એટલે વ્યવહારમાં જોવામાં મળે છે. અન્વેષ્ટમ અને અન્વિષ્ટમ એટલે સેટ અને અનિટ બંને પ્રયોગો છે. તો એમ કહે છે કે વૈકલ્પિક પ્રયોગ બંનેમાં છે, એટલે ઈશિતમ પણ છે અને આ પણ છે.
એટલે તમે અહીંયા જે આ એશિતમ નથી લીધો ને એ જ ખાલી એની પાછળનો હેતુ છે કે આ છાંદસ છે. એશિતમ નથી લીધો એ છાંદસ એવું એ પુરવાર કરવા માગે છે કે આ ભાષ્યકારનો જે મત છે કે ઈડાગમ જે થયો છે એટલે ઈશિત રૂપ બન્યું છે એ છાંદસ છે એવું નથી. પણ આ ગુણ નથી કર્યો, ઈશિતનો એશિત થવું જોઈએ એ ગુણ નથી કર્યો અને એના માટે એ દાખલો આપ્યો કે અન્વેષિતમ અને અન્વિષ્ટમ ત્યાં ગુણ કર્યો છે એટલે એ નથી કર્યો એ છાંદસ છે એવો પ્રયોગ સમજવા. આટલું રાખીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.